Point number 25, basic approach to determine the appropriate financing. Mixed approaches of financing the working capital. ठीक है? So read it. Financing of current assets refer to the choice of source of financing. How current assets should be financed. Both simplicity, the investment in current assets may be divided into two parts. First, permanent current assets and second, temporary current assets. There are two sources of finance current assets, namely long-term sources and short-term sources. Now, important decision for the finance manager is that how much part of the current assets should be financed by long-term sources and how much by short-term sources. Hence, the finance manager has to take the decision regarding the appropriate finance mix. A firm can adopt different finance policies. Following are the three approaches which firm determine finance mix: heading approach, conservative approach, and aggressive approach. Above mentioned approach are discussed as follows. First, heading approach, matching approach. According to this approach, the majority of the sources financing should be matched with the majority of assets being financed. The stock of goods to be sold in 20 days may be financed with candidate, bank credit, or commercial paper. Each asset would be offset with the financing source of same approximate maturity. In other words, expected life of the asset matches with the expected life of the source of fund. As per this approach, current asset can be classified into two categories: short-term current asset and permanent current asset. First, short-term current asset would be financed without short-term debts. Second, permanent current asset and the fixed asset would be financed with long-term debt or by raising equity capital funds. Following figures illustrations the financing under matching plan. Above figure represent the temporary current assets are financed from short-term source and permanent current assets as a loan with a fixed are financed from the long-term sources. Thus, this heading approach refers to maturity of debt with the majority of financial need to determine an appropriate finance mix. Hence, this approach is also considered a matching approach. Note again, as per this approach, the temporary current assets should be equal to short financing available. હવે આપણે શું સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે જ્યારે આપણે અહીંયા વાત કરીએ બેસિક એપ્રોચની તેમાં એ લોકોએ કીધું છે કે અલગ અલગ બેઝથી આપણે કરી શકીએ છીએ તમારા ટેમ્પરરી કરંટ એસેટ શું થાય અહીંયા પછી હજી પરમેનન્ટ કરંટ એસેટ શું થાય કરંટ એટલે ખબર છે શોર્ટ ટાઈમમાં રિલીઝ થઈ જાય બટ એમાં પરમેનન્ટ કહું કે એમાંથી સર્ટન વસ્તુ મારા ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં બી સાવ ઇઝીલી કન્વર્ટ થઈ જાય એઝ અ પાર્ટ ઇફ ફિક્સ તો હું સમજું પરમેનન્ટ રહેશે तो एमा ये लोग अलग-अलग कांसेप्ट આપણે एक्सप्लेन કર્યા એક આપણે હેજિંગ કે મેચિંગ कांसेप्ट કહી શકો છો એપ્રોચ કહી શકો બીજું કન્ઝર્વેટિવ અને લાસ્ટ બીજું છે એગ્રેસિવ તો ફર્સ્ટ માં આપણે એ લોકોએ સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે એમાં આપણે એક શોર્ટ ટર્મ ની વાત કરીએ અને એક આપણે પરમેનન્ટ ની વાત શોર્ટ ટર્મ એટલે ઈઝીલી આપણે કે એ કન્વર્ટ થઈ જાય તમારા એસેટ્સ માં એટલે અહીંયા એક ડાયગ્રામ બહુ સરસ લીધું જો y એક્સિસ ઉપર એસેટ્સ લીધા છે બરાબર અને x એક્સિસ ઉપર શું લીધું છે ટાઈમ ડ્યુરેશન હવે નીચેનો જે પાર્ટ છે એ ફિક્સ્ડ એસેટ છે એ શું છે ફિક્સ્ડ એસેટ એના ઉપર ટેમ્પરરી કરન્ટ એસેટ્સ એના ઉપર શું છે ટેમ્પરરી કરન્ટ એસેટ ટેમ્પરરી કરન્ટ એસેટ્સ માં એક પાર્ટ જે ઉપરની જે લાઈન દીધી ને કવની નીચેની એ આપણો પરમેનન્ટ માંથી છે પરમેનન્ટ કરન્ટ એસેટ એ શું થઈ જાય પરમેનન્ટ અને ઉપરનો જે પાર્ટ છે ને આ જે ઉપરનો લાઈન જાય છે આવી રીતના એ મારું વેરીએબલ છે એ મારું શોર્ટ ટાઈમ માં ચેન્જ થઈ શકે તો મારું આ ટેમ્પરરી માં જે પરમેનન્ટ ની વાત કરું છું શોર્ટ ટાઈમ માં ઈ પ્લસ હું ફિક્સ્ડ એસેટ ને કોઈ લોંગ ડ્યુરેશન માટે થઈ શકે અને ઉપરનો જે પાર્ટ છે ઈ ક્યારે પણ આજે છે ને કાલે નથી કાલે છે તો આજે નથી તો એવી રીતના આપણે શું કરી શકીએ છીએ કે એમાં વેરીએબિલિટી આપણે મળી શકે છે તો આપણે ખબર હોવી જોઈએ કે કેટલું વર્કિંગ કેપિટલ એસેન્શિયલ છે અચાનક સિચ્યુએશનમાં રિક્વાયર્ડ આવશે આ કરંટમાં તો છે પણ અચાનકની જરૂર નથી પણ ઓલી શું છે અચાનક સિચ્યુએશન આવે તો મારે એને કેશમાં કેમ કન્વર્ટ કરવું એટ લાસ્ટ આપણે લિક્વિડેટ થવું જોઈએ કેશમાં કન્વર્ટ થવું જોઈએ ડેટર્સ છે અમુક એવા ડેટર છે જે મને કાલે કાલ પૈસા ગણી દેશે કે અમુક એવા ડેટર છે કે ભાઈ 2 મહિનાનું કીધું ને તો 2 મહિના પહેલા માંગતો નહીં
તો ઇઝીલી જે ફ્લક્ચ્યુએટ થાય છે એ આપણે જે હવે ઓન ધ સ્પોટ જે આપણે રિટર્ન થઈ શકે તો એને આપણે કહી શકીએ કે શોર્ટ ટાઈમમાં કન્વર્ટ થઈ ગયું. આ એક કરંટ એસેટ છે, તમને કરંટ એસેટ ખબર છે, એક વર્ષની અંદર એનું આખું ઓવરઓલ કમ્પન્સેશન થઈ જવું. બટ અહીંયા એમાં આપણે કીધું પરમાનન્ટ એટલે એક વર્ષમાં થશે, બટ થોડોક સમય એમાં લાગશે અને ઓમાં સમય લાગતો નથી એટલે મેચિંગમાં એડજસ્ટ થાય છે નથી થતું એ કોન્સેપ્ટ કીધું. સેકન્ડ કીધું છે આપણે કન્ઝર્વેટિવ એપ્રોચ. કન્ટિન્યુ. Conservative approach. As per this approach, firm satisfies the need of financing to its permanent asset as part of temporary current asset with the long-term financing. The firm does not use the short-term borrowing and total funds meet with the long-term sources. Thus, firm depends more on long-term sources for financing needs. Firm is said to be conservative. In financing current and fixed asset, firm depends more on long-term funds and use the short-term funds are restricted. It means the firm is adopting conservative approach. Element of a conservative approach. Firm meets its requirement of total fund from the long-term sources. The firm finances its permanent assets as well as part of temporary current assets from long-term financing. Company does not use its short-term borrowing to finance assets. The use of short-term funds is restricted. Firm enjoys sufficient short-term borrowing capacity as the short-term funds will be used only to meet emergency or contingency. Comparison between hedging approach and conservative approach. After examining the hedging approach and conservative approach, it can be summarized. Hedging approach is high profit and high risk approach in comparison to the conservative approach. Long-term funds are not used as per a hedging approach to finance short-term needs, while as per the conservative approach, the firm depends more on the long-term fund for financing its permanent current assets and also part of temporary assets. Hedging approach involves utilization of short-term funds, while as per the conservative approach, use of short-term funds is required is restricted. જો કન્ઝર્વેટિવ એપ્રોચ મેં તમને પહેલા પણ કીધું તો રિસ્ક ઓછો છે પણ વર્કિંગ કેપિટલ વધારે છે, બરાબર. તો અહીંયા આપણે એ સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે અહીંયા જે પણ આપણે વસ્તુ લેશું એ આપણે શોર્ટ ટર્મ ફંડ કે શોર્ટ ટર્મ બોરિંગ ઉપર ડિપેન્ડન્ટ નહીં રહી, એ આપણે કેવી ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રહીશું લોંગ ટર્મ માટે. તો જેનાથી મને શોર્ટ ટર્મમાં ડિફિકલ્ટી ના રહે, શોર્ટ ટર્મમાં મારે પાછું થઈ દેવું તો મારે એસેટ્સ લઈ ગયા તો પૈસા ક્યાંથી લઈશ, પણ લોંગ ડ્યુરેશન માટે એ રીતે પરચેસ કર્યું તો મને વાંધો આવશે નહીં, મને ડિફિકલ્ટ પાર્ટ થશે નહીં. તો અહીંયા આપણે એ સ્પેસિફાઈ કર્યું છે કે જે કન્ઝર્વેટિવમાં છે તમે ફ્યુચર ઓરિએન્ટેડ પ્રોપરલી લોંગ ડ્યુરેશન માટે તમે ફાઇનાન્સ લઈને એનું અરેન્જમેન્ટ કરો છો, whether you are using for the current asset or for the fixed part, એ તમે એને યુટિલાઇઝ કરો. બટ શોર્ટ ટાઈમમાં ઓવરઓલ બોરોઇંગ્સ આ લોકો કરતા નથી આ કોન્સેપ્ટમાં. એના જ પોઈન્ટ સ્પેસિફાઈ કર્યું કે લોંગ ડ્યુરેશન માટે છે, પરમેનન્ટ એસેટ્સ અને ટેમ્પરરી એસેટમાં આપણે લોંગ ટર્મ ફાઇનાન્સિંગનો યુઝ કરે, શોર્ટ ટર્મ બોરોઇંગ આ લોકો અહીંયા યુઝ નથી કરતા, એને રેસ્ટ્રિક્ટ કર્યું છે. અને અહીંયા ફોર્મ એન્જોયસ સફિશિયન્ટ શોર્ટ ટર્મ બોરોઇંગ capacity and a short term fund will be used only to meet the emergency or the contingencies. એટલે અહીંયા મેં શોર્ટ ટર્મ ફંડ લીધું ને એ કેના માટે લીધી છે, શોર્ટ ટર્મ પર્પસ માટે લીધું છે, લોંગ ટર્મ પર્પસ માટે લીધું નથી. નાની મોટી લાયબિલિટી છે શોર્ટ ટર્મ ની છે એના માટે યુઝ કર્યું, એમરજન્સી ટાઈમ કે અત્યારે કંઈ ખર્ચો આવી ગયો અનએક્સપેક્ટેડ વસ્તુ તેના માટે જ મેં યુઝ કરીશ. લાંબા સમય માટે હું મારા અચાનક એટલું પેમેન્ટ કરું તેમાં શોર્ટ ટર્મ ફંડનો યુઝ કરીશ નહીં. પણ એ જ આપણે હેજિંગમાં વાત કરીએ કે જે શોર્ટ ટર્મ અને લોંગ વેટમાં મેચ થઈ શકે, હેજ થઈ શકે એટલી કોન્સેપ્ટ. અને અહીંયા તો એ યુઝ કરશે બટ લોંગ ડ્યુરેશન નો લોંગ ટર્મ નો યુઝ કરશે, એ વસ્તુ અહીંયા સ્પેસિફાઈ કરી છે. અને લાસ્ટ એગ્રેસિવ approach. Under this approach, firm depend more on the short-term finances for fixed asset and fixed current asset. Long-term resources of finance are not used to finance for permanent current asset. This aggressive policy is more risky for the firm because the firm finances permanent current assets with short-term financing. Following 2 points are related to aggressive approach. First, firm does not finance its permanent current asset with the long-term financing and depend more on the short-term finance. Second, more use of short-term finance is more risky for the firm when firm finances fixed asset with short-term financing. Third, firm can raise short-term funds easily at the lower rate of interest than the long-term finance. હવે અહીંયા શું સ્પેસિફાઈ કર્યું છે, લોંગ ટર્મમાં સોરી એગ્રેસિવમાં રિસ્ક પણ વધારે છે, પ્રોફિટ પણ વધારે છે. તો આનું મેઇન ફેક્ટર કેના ઉપર મેચ કરે છે, શોર્ટ ટર્મ પર. મેચિંગમાં જોજો કે લોંગ ટર્મ ને શોર્ટ ટર્મ ને મેચ કરતો હતો. અહીંયા ખાલી શોર્ટ ટર્મ ની જ વાત કરી
તમને સિમિલર લાગે મેચિંગ અને હેજિંગ વાળો જે સોરી એગ્રેસિવ ને હેજિંગ તમને જે સિમિલર લાગે બટ માં ઈ મેચ થવું જોઈએ એટલે કોન્સેપ્ટ મેચ છે બટ અહીંયા તો મને કાઈ પણ રિક્વાયરમેન્ટ છે ઓવરઓલ આપણે કેમાં ફોકસ કરીએ છીએ શોર્ટ ટર્મમાં ઈઝીલી માર્કેટમાંથી કંઈ પણ રિસ્ક કેટલો વધારે છે શોર્ટ ટર્મમાં પેમેન્ટ ક્યાંથી કરીશ અત્યારના તો કામ પૂરું કરવા માટે આલો લઈ લીધું અને મારે 2 લાખ રૂપિયા જાય તો અત્યારે કોઈ દિવસ માર્કેટમાંથી દઈ દીધા બટ કાલ સવારે આખી ભાઈ મને 10 દિવસમાં જોશે ત્યારે હું શું કરીશ તો એના માટે લો ઇન્ટરેસ્ટ રેટમાં બી મને મળી જાય છે કમ્પેર ટુ લોંગ રન પણ લોંગ રનમાં ટેન્શન નથી તમે શાંતિથી પ્રોપર વર્ક જે સ્મૂથલી કરતા તમે બધું કરી શકો પણ અહીંયા તો શોર્ટ ડ્યુરેશનમાં મેનેજ કરવું પેમેન્ટ કરવું એ બધી ડિફિકલ્ટ પાર્ટ છે એટલે જ નામ છે એગ્રેસિવ ક્લિયર રિટર્ન્સ બી વધારે છે બટ અહીંયા રિસ્ક પણ વધારે છે હવે એરિયાઝ ઓફ ધ વર્કિંગ કેપિટલ અને કોમ્પોનન્ટ્સ કીધા પહેલા કીધું છે મેનેજમેન્ટ ઓફ કેશ પહેલા શું કીધું છે મેનેજમેન્ટ ઓફ કેશ પછી સેકન્ડ મેનેજમેન્ટ ઓફ ઇન્વેન્ટરી અને પછી રિસીવેબલ્સ હવે આ ત્રણેય ઉપર જે છે ને આપણે આખા ચેપ્ટર અન્ડરસ્ટેન્ડ ચેપ્ટર નંબર 2 જોયું ઇન્વેન્ટરી ચેપ્ટર નંબર 3 કેશ અને 4 ઇઝ રિસીવેબલ તો એ જ વસ્તુ આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કરવાનું અત્યારે લોકો શોર્ટમાં લીધું પછી ડિટેલમાં આખા ચેપ્ટર અન્ડરસ્ટેન્ડ કરશું રીડ કરો Management of cash. Meaning of cash management. Cash management refers to maintain a sound cash position to keep the firm sufficiently liquid. Cash include currency, checks, balance with bank, marketable security, term deposit with bank. Motives for holding cash. Cash does not earn any return for the firm. Even it is held to fulfill the following motives. First, transactive motive. Cash is required to make payments for the various expenses such as wages, salary, taxes, etc. Precautionary motive. Reason for maintaining cash to meet contingency firm may have to pay cash for unexpected emergency. Speculative motive. To make the advantage or to exploit profitable opportunity, some amount of cash is required and a firm keeps cash in reserve. Objective of cash management. Cash management relates with efficient collection, disbursement and maintaining cash reserve. In fact, basic objective of cash management involve to meet the cash disbursement and to minimize cash balances, that is to maintain optimal amount of cash balance. Determinants of cash need. Factor determining the cash balance are receipt and payment of cash cost associated in the cash needs and uncertainty. Listen, હવે અહીંયા પહેલા તો કેશ મેનેજમેન્ટ શું છે આપણે ફોર્મ જે છે ઈઝીલી કેશમાં કન્વર્ટ થઈ શકે લિક્વિડેટ થઈ શકે છે અને આપણે એ વખત કેશ કીધું છે એનું તમે કેમ મેનેજ કરો તો સૌથી ફર્સ્ટમાં મોટિવ ફોર હોલ્ડિંગ ધ કેશ તમે પ્રોપર વેમાં કેવી રીતના એને હેન્ડલ કરો છો સો કેવી રીતના તમે ટ્રાન્ઝેક્શન્સ કેરી ઓન કરશો કેવી રીતના પેમેન્ટ કરશો સેલેરી દેશો વેજીસ દેશો ટેક્સ ભરશો તો આ બધું ઓવરઓલ તમે ટ્રાન્ઝેક્શન કરો પ્રિકોશન એટલે જ્યારે ખબર છે આ વસ્તુ થઈ શકે છે તમે ધ્યાન રાખો છો તો આવું થયું તો આ યુઝ કરશું આમ ખાલી તો આવી રીતના ફાયદો મળી શકે એના તમે પ્રિકોશન્સ લઈ રાખો અત્યારે કેમ મેડિક્લેમ લઈ રાખો તો અત્યારના હું ચાઈને એના માટે બીમાર પડું છું ના તબિયત ખરાબ થશે તો મારે પૈસાનું ટેન્શન નથી જે ઇન્સ્યોરન્સ કંપની છે એ મને ઓવરઓલ પૈસા આપશે તેવી રીતના આપણે પ્રિકોશન્સ કે ક્યારે પણ અનએક્સપેક્ટેડ વસ્તુ થઈ ગઈ અચાનક એવી લાયબિલિટી આવી ગઈ જે આપણે વિચારી નથી એવું કંઈક થયું કરજો કે આવી ગયું કે અચાનક એવો આપણે કે ટેન્શનનો સિચ્યુએશન આવી ગયો તો ત્યારે એને આપણે ફાયદો મળી શકે સ્પેક્યુલેટિવ મોટિવ અહીંયા બધામાં રિસ્ક છે એક્સપ્લોઇટેશન પ્રોફિટ કમાવવું છે તો વધારે મારે માર્કેટમાં જેટલું હાથમાં કેશ હશે એટલું બેનિફિટ મળશે કોઈ એક માર્કેટમાં મને ઓપોર્ચ્યુનિટી મળી કે કેશમાં લેવું હોય તો 10,000 નો ડિફરન્સ પડે છે ક્રેડિટમાં લેવું હોય તો 1 મહિના પછી રૂપિયા દે તો હાથમાં રૂપિયા હશે તો 10,000 બચાવવા માટે આપણે કેશમાં પરચેસ કરી લેશું અગર આપણે રિક્વાયર્ડ હશે તો આ બધી સિચ્યુએશન સ્પેક્યુલેટિવ માર્કેટમાં થઈ શકે છે ઓબ્જેક્ટિવ ઓફ ધ કેશ મેનેજમેન્ટ શું કીધું છે કે તમારે ઓવરઓલ પૈસા ક્યારે રિક્વાયર્ડ છે ક્યારે ડિસ્બર્સ કરવા છે ક્યારે ડિસ્ટ્રીબ્યુટ કરવા હોય કેવી રીતના કેશ બેલેન્સ મિનિમમ મેન્ટેન રાખો ઓપ્ટિમલી તમે યુટિલાઇઝ કરી શકો પછી ડિટર્મિનન્ટ્સમાં સ્પેસિફાઈ કીધું છે કે રિસિપ્ટ શું છે ઇનફ્લો શું છે તમારું કોસ્ટ કેટલો તમને ખર્ચો ને બધું લાગે છે અનસર્ટેનિટી શું છે એટલે પ્રોફિટ થશે કે લોસ આ બધી સિચ્યુએશન આપણે વિચારવી પડે ફોરકાસ્ટ વાત Cash forecasting. Cash budget is prepared on the basis of cash forecasting. On the basis of periods, cash forecasts related to the short-term forecasting and the long-term cash forecasting. Short-term forecasting is generally for a year and long-term forecasting is beyond 1 year. Cash planning and cash control. Cash planning is a technique to plan for the control or use of cash. Tool of planning
is a device to estimate the future inflow and outflow of cash. It is generally prepared for a year. Cash budget are helpful in estimate cash requirement, maintaining sample cash balance, formulating planning of purchase of raw material, controlling cash expenditure, evaluating performance, developing credit policy, formulating sound dividend policy. There are different methods for preparing cash budget, namely receipt and payment method, adjusted profit and loss method, and balance sheet method. Listen, હવે અહીંયા કેશ ફોરકાસ્ટિંગ એટલે ફ્યુચર ઓરિએન્ટેડ આપણે પ્લાનિંગ કરીએ છીએ, વિચારીએ છીએ કે કેવી રીતના આપણે પ્રોપરલી બધી સિચ્યુએશનને હેન્ડલ કરશું. નેક્સ્ટ કીધું છે કેશ પ્લાનિંગ એન્ડ કેશ કંટ્રોલ. કેશ પ્લાનિંગ તમે જો પ્લાન કરો એ પ્રમાણે બધી વસ્તુ થાય છે કે નહીં એના ઉપર કંટ્રોલિંગ થશે. અત્યારે મેં પ્લાન કર્યું આ વસ્તુ કરવી બડી નત થતી, તમારે એને કંટ્રોલ કરવું પડશે. તો એકોર્ડિંગ ટુ ધ પ્લાન જે તમે એસ્ટિમેટ કરો છો એ પ્રમાણે બધી વસ્તુ મેનેજ થાય છે. તો એના માટે સ્પેસિફાઈ કર્યું કે તમે ફોરકાસ્ટ કરો છો, બજેટ બનાવો છો, ઓવરઓલ કેટલું રિક્વાયરમેન્ટ છે વર્કિંગ કેપિટલ. કંટ્રોલમાં કીધું છે કેવી રીતના રિપોર્ટ્સ તમે બનાવશો, ઇનફ્લો કેટલું છે, આઉટફ્લો કેટલું છે, રેશિયો તમે ફાઇન્ડ આઉટ કરશો એ પ્રોફિટેબલ છે કે નથી. અને કેશ બજેટ આજના લેક્ચરમાં આપણે અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યું એ બધી વસ્તુ કીધું છે. અલગ અલગ મેથડથી જે ઇન્કમ આવશે, ઇનફ્લો મારી રિસીપ્ટ છે, એક્સપેન્ડિચર એ મારો આઉટફ્લો થશે. અલગ અલગ મેથડ એડજસ્ટેડ પ્રોફિટ એન્ડ લોસ કેશ બજેટ મેથડથી આપણે કીધું. પછી બેલેન્સ શીટ મેથડથી, રિસીપ્ટ પેમેન્ટ મેથડથી અલગ અલગ બેઝથી આપણે એનું ફાઇન્ડ આઉટ કરી શકીએ છીએ. પછી પ્રોબ્લેમ્સ ઓફ ધ કેશ મેનેજમેન્ટ. તો પ્રોબ્લેમ્સમાં અહીંયા શું સ્પેસિફાઈ કર્યું છે? કંટ્રોલિંગ ધ લેવલ ઓફ કેશ. પેલો પોઈન્ટ શું કીધું છે? કંટ્રોલિંગ ધ લેવલ ઓફ કેશ. તમે કેટલું હોવું જોઈએ કેશ, કેટલું તમારે મિનિમમ રિક્વાયરમેન્ટ છે ફોર્મને, એના એક્સપેન્સને પૂરા કરવા માટે. આટલા તો રોજના ભાઈ ખર્ચો થવાનો છે, આટલું તો ક્યાંય હશે તો જ આપણો ધંધો ચાલશે, નહીં તો બિઝનેસ ચાલશે નહીં. સેકન્ડમાં કીધું છે કંટ્રોલિંગ ધ ઇનફ્લો ઓફ કેશ. કેટલું ઇનફ્લો રિક્વાયર્ડ છે. આપણો ફિક્સ્ડ એસેટમાં આપણે અમુક રોકી દીધા, તો હવે તો બીજું તો એસેન્શિયલ પાર્ટ થશે કે મારે પેમેન્ટ કરવું, તો જેટલું ઇનફ્લો આવશે એના ઉપર આપણે આઉટફ્લો મેટર કરે છે. તો ઇનફ્લો તમારા બિઝનેસ ઓર્ગેનાઇઝેશનમાં કેટલું થઈ શકે છે એટલે તમે પ્રોપર અલગ અલગ રીજન્સ ઉપર એ લોકો નક્કી કરે કે કલેક્શન ડ્યુ 1 મહિનો જો 2 મહિના જાય કેટલું બાકી થવાનું. પછી આઉટફ્લો કે કેટલા ટાઈમમાં કોને દેવાની, ડ્યુ ડેટ, મેચ્યોરિટી પહેલા આપણે પેમેન્ટ કરી દેવાનું રહે. હવે ફોર એક્ઝામ્પલ મારે 2 મહિના પછી દેવાના, તો મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી છે 2 મહિના પૂરા થાય એની પહેલા એનું ઓવરઓલ પેમેન્ટ ક્લિયર કરીને દઉં. તો કેના ઉપર મેટર કરશે? ઇનફ્લો આવશે ત્યારે એ બધી વસ્તુ પોસિબિલિટી થશે. અને ઓપ્ટિમમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઓફ કેશ. તમે ક્યાંનું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો? ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો ઈઝીલી તમે લિક્વિડેટ કરી શકો છો. તમારી પાસે સિક્યુરિટીઝ છે, એટલે એશ્યોરન્સ છે, રિટર્ન સારું છે તો હું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું. હવે મારા બિઝનેસમાં એમને પડ્યા છે રૂપિયા, ક્યારે મને કામ આવશે અને માર્કેટમાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરું છું તો મને કાંઈ એનું ડિફરન્સ આવતું જ નથી, વધારે ફરક પડતો જ નથી. 200-500 રૂપિયાનો ફરક થાય છે અને એના લાખોના ટર્નઓવર છે, એ 200-500 સામે જોશે નહીં રિટર્ન. એ વિચારશે પ્રોપર એને રિટર્ન મળ્યું હોય તો ઇન્વેસ્ટ કરશે, એટલે તકલીફ ક્યાં મને નડે, ક્યારે પણ અચાનક સિચ્યુએશનમાં હું યુઝ કરીશ. તો એ બધી વસ્તુ આપણે રિટર્ન્સ, સિક્યુરિટી, પછી આપણે કહીએ કે લિક્વિડિટી અને ઇવન મેચ્યોરિટી, જે ટાઈમે આપણે જોઈએ છે એ ટાઈમે બધી વસ્તુ મને મળશે કે નહીં મળે. આ સિચ્યુએશન મારે વિચારવું પડે. અગર આ પ્રોબ્લેમ વિચારતો નથી પ્રોબ્લેમેટિક સિચ્યુએશન થઈ શકે છે. સો આજના લેક્ચરમાં આપણે કમ્પ્લીટ કર્યું કેશ મેનેજમેન્ટ. કેશ મેનેજમેન્ટમાં આપણે એનો મીનિંગ અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યો, મોટિવ્સ, હોલ્ડિંગ કેશના ઓબ્જેક્ટિવ્સ, determinants, cash forecasting, cash planning, cash control, cash budget અને problems of cash management. અને આપણે હજી 3 મેથડ અન્ડરસ્ટેન્ડ કર્યા, હેજિંગ, કન્ઝર્વેટિવ અને એગ્રેસિવ. હવે નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણે નેક્સ્ટ પાર્ટ જે રિસીવેબલ્સ અને ઇન્વેન્ટરીઝ છે એ સ્ટાર્ટ કરશું. ઓકે, થેન્ક યુ.